Yeah, त्यो पनि गराउँछु अनि त्यसपछि I'm part of theme review team. I review themes, WordPressमा थिमहरु प्लगइनहरु भन्ने कन्सेप्टहरु हुन्छ. सो हामी थीम प्लगइन बनाउँछौँ पनि, रिभ्यू पनि गर्छौँ अर्काको, सो दैट चेक गर्छौँ इफ इट्स गुड इनफ टु गो लाइभ यताउता कुराहरु हैन. त्यो बाहेक I'm a developer by core हैन. I started through development and now I run a company, Code Pixels Media, अघि भने जस्तो. So we are a team of around 17-18 people अनि हामीहरु चाहिँ क्लाइन्टको काम पनि गर्छौँ र WordPress को थीम प्लगइनहरु पनि बनाउँछौँ. So everything related to WordPress है. अनि I hope most of you are just getting into WordPress or getting into web development. And I hope I can be fruitful. This session can be fruitful, and this was we can figure out if WordPress is right for you. And also, if you have any questions, so down. So I पनि हैन अनि त्यसपछि सेसन एकछिनमा सुरु गरौँला. तर before that अर्को कुरा के भनेपछि यो सेसनलाई चाहिँ लाइक वर्डप्रेस नै हो द वे फरवर्ड भनेर पनि नलिउँ हैन. यो सेसनलाई चाहिँ वर्डप्रेस आफ्नो लागि हो कि हैन भनेर बुझ्ने अनि वर्डप्रेस आखिर के हो भनेर क्लियर आउट गर्ने सेसनको हिसाबमा लिउँ हैन. वर्डप्रेस म वर्डप्रेस एडभोकेट गर्छु भन्दैमा सबैजनाले वर्डप्रेस गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन. तर वर्डप्रेसको बारेमा राम्रोसँग बुझेको पनि छैन कि मार्केटमा धेरै मिसकन्सेप्सनहरु छ. सो एक्चुअली त्यो चाहिँ क्लियर आउट गरौँ सो दैट यु हैव अ गुड आइडिया. अनि त्यसपछि व्हाट करियर प्रोस्पेक्ट्स आर देयर इन वर्डप्रेस, के गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि छ. सो I'll try to discuss those things today, right? And before we start, कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध्दा हुन्छ है. नोइज आइरहेछ मेरोबाट? छैन दाइ. छैन है. माथि बाबु कुदिरहेको छ. There is a very straightforward question है दाइ एउटा. हजुर sure. The question is how much do you earn रे? Well, how much do I earn can vary हैन. तर it depends. मेरो आफ्नै भन्नुपर्ने हो भनेपछि it's I'd say in good terms है 6 figures. I'd put it that way. हैन. अब एक्ज्याक्ट नम्बर खुलाउनु हुँदा या 6 फिगर्समा छ भनौँ न. I hope it's 6 figures है. काउन्ट गर्नु डिफरेन्ट पर्ला. या 6 फिगर्समा. बट अनि यस्तो फेरि करियर स्टार्ट गर्ने बित्तिकै you won't be making 6 figures anyways हैन. You'd have to work on to it. You'll have to hone your skills. त्यसपछि 6 figures is no big deal in WordPress as well. WordPressमा पैसा छैन भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट त्यो not necessarily right. अनि च्याट हेर्नु मिल्दो रहेछ मलाई थाहा थिएन. सो या म हेर्छु है. हामी चाहिँ अफिसको मिटअपहरुमा यो च्याट चाहिँ खासै युज गरेर आउँदैन के. भोइस कल नै गरेर आउँछ. च्याट हेर्ने बानी छैन मेरो. So I think almost 16 जना भइसकेको छौं. Few more people are joining in. हामीले बिस्तारै सुरु गर्दा हुन्छ दाइ, so that we can also take question in between. Okay, sure. So for everyone, यदि तपाईहरुलाई चाहिँ बोलेर क्वेशन सोध्न मन छ भने feel free to unmute yourself. यदि टाइपमा हजुरलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भने you can also type in. So we'll answer that. Okay. All right. Utsav sir, I do have a question. Sure. Actually, I'm an aspiring MC, Master of Ceremony. Okay. Nice. And what I have got to know from the senior MCs is that they make their profile on WordPress. That is why it becomes easy for client to actually look for MCs, right? Who can actually go on Google and type like MCs in Kathmandu or MCs in Butwa or anything like that. So right. How beneficial it is, like how can it help? Can it really help? Yeah, definitely. So can it really help? I think more than me, Anup would be an even better person to answer that. किनभने
he's into digital marketing. So basically ke huncha bhanda WordPress is a CMS that lets you create your website, and it's easy to use. So in fact, since you've asked this, I want you to attend tomorrow's meetup as well, because I'll teach you how to create a website by yourself, even if you don't know how to code. So you're looking to become an MC, तर एउटा आफ्नो online profile चाहिएको छ भने चाहिँ you'll see how you can create your online profile. अनि WordPress by default is very search engine friendly. So search engine friendly भनेपछि अझ नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि not everyone is on the internet, है. So सबैजना इन्टरनेटमा छैन, एमसी अनलाइन खोज्यो भने it's very hard to find them, हैन. So when you start it, it'll rank very fast, किनभने you don't have much competition anyways there, हैन. अनि WordPress फेरि त्यसै पनि very SEO friendly CMS, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा पनि सजिलो हुन्छ, खोज्न पनि सजिलो हुन्छ. यु जस्ट ह्याभ टु नेल द कन्टेन्ट. तिम्रो कन्टेन्ट चाहिँ हुन्छ नि, साइट डिजाइन, साइटको लोड स्पिड, अनि त्यसपछि कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो भयो भने यु क्यान डेफिनेटली get yourself ranked in Google. And in fact, not only here, you can rank yourself outside as well, so that you can get online gigs as well, or maybe even in-person gigs for somewhere outside Nepal. So yeah, that can be done. Okay, thank you, sir. Thank you so much. No. Can you use WordPress to create web app games? Yes, no, sir. You can create web app. So basically अलिक प्रोग्रेसिभ वेब एप भन्ने छ हैन, प्रोग्रेसिभ वेब एपको कन्सेप्ट छ. सो त्यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अफलाइन कन्टेन्टहरू पनि राख्छौँ हामीले हैन, अनि त्यसपछि अफलाइन कन्टेन्टहरू पनि बनाइसकेपछि you can also turn them into iOS app or Android app, and this is submit them to Play Stores, Apple को स्टोर हैन. त्यो मात्र नभएर even if you are not making a PWA, एउटा app नै बनाउँदाखेरि पनि you need a database to get your data from, right? And that data needs to be stored somewhere, and you need a mechanism to store data, extract data, and everything. त्यो चाहिँ WordPressले पावर गर्न सक्छ कि you could use WordPress for that, so you don't end up creating everything that you need from the from database on your own. So that really helps in speeding up the thing. All right, ठीक छ. So I'll start then, है. मेरो स्क्रिनमा स्लाइड मात्र देखिरहेछ कि अरु पनि देखिरहेछ? I just I'm curious, है. I'm not sure. सर दुईटै देखिरहेछ दाइ, हजुरको फेस पनि देखिरहेछ, स्क्रिन पनि देखिरहेछ. No, I mean च्याटहरु मैले यो जुम च्याटहरु खोलेको, अनि यो जुमको विन्डोहरु त देखाएको छैन नि? छैन. Just simply the slide. All right. Okay. So I'll start, है त. अनि yeah, if you have any questions, you can always leave on text chat, and whenever I see that, I can answer that for you. Right? All right. Thank you everyone who's come here. Right? So as a co topic चाहिँ WordPress सँग related हो, career option राम्रो हो कि हैन भनेर हैन. So I'll try and cover everything that I can, and that I think is important as well. And if you think I've missed out on something, or if you have any questions, you can always ask. You can always message me right here, and even after session, if you want to, you can always do that. Right? So the main motive of this is to decide if WordPress is one for the future. What career को कुरामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, what many people are missing out, or what many people do not realize, is something that is a career prospect today might not be 10 years down the line. Right? As a career बन्छ भन्दैमा 10 वर्षपछि नबन्न सक्छ. अनि I'm guessing most of you are students, or just fresh graduates, or just looking to get started. अनि त्यो केसमा झन् कसरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि, चाहिँ you're at first semester or first year, second year कुनैमा छौँ रे हैन. अहिले career prospect राम्रो छ भनेर you joined something, and then 4 years down the line when you graduate, it's already getting out of the market, अथवा चेन्ज हुन लागिसकेको छ. It could be any of that. So career को prospectमा हेर्दाखेरि, you have to decide if the career prospect you're looking to make a career out in is one for the future. So we're trying to discuss WordPress, and we're trying to discuss if WordPress is one for the future. So a little something about me. So I'm Utsav Singh Rathour, and I'm the CEO of Code Pixels Media. So Code Pixels Media is a WordPress agency.
and we like to call ourselves WordPress enthusiasts. And we basically work for clients from abroad. We do not do much work locally, but yeah, most of our work are from our global clients. I'm also the founder of Code Themes. Code Themes is a theme company, also soon to be a plugin company. We do make plugins, but we do not sell them under Code Themes. But yeah, now we'll be selling them under Code Themes as well. So basically, theme company, plugin company. WordPress is powered by themes and plugins. Themes ले design दिन्छ भने plugin ले functionality दिन्छ. सो कतिवटा कुरा हुन्छ जो म्याक्सिममलाई चाहिन्छ कि एउटा डिजाइन, वेबसाइटको डिजाइन मोर ओभर सिमिलर काइन्ड अफ हुन्छ नि त. सो हामी त्यो डिजाइनको लेआउट बनाएर सेल गर्छौँ कि. वी सेल प्लगिन्स, जस्तै सोसल सेयर गर्नलाई प्लगिन चाहियो होला मान्छेहरूलाई चाहिरहेको छ होइन, त्यो गर्छौँ. अथवा मेबी इ कमर्सको लागि भयो, त्यस्तो प्लगिनहरू बनाएर सेल गर्ने. अनि आइएम अल्सो टेक रिभ्युर एट युभी रिभ्युज है, यो चाहिँ प्लगिन भयो. सो इफ यु वान्ट टु प्लिज सब्सक्राइब. अनि यसमा चाहिँ म जेनरली मोबाइलहरूको बारेमा कुरा गर्छु होइन, टेकहरूको बारेमा कुरा गर्छु. सो या, आई थिङ्क द्याट सम्स अप अबाउट मी. अब let's address the obvious things, right? The obvious things about WordPress. So what is WordPress? What is WordPress? What is WordPress? भन्दाखेरि WordPress basically चाहिँ एउटा CMS हो, content management system. CMS stands for content management system. So हामीले साइट बनाउँदाखेरि कुनै पनि हामीले साइट भिजिट गर्यो भने there are pages, there are articles, there are items for sale, there are videos, there are anything. Any website has content in them. Facebook को फर्ममा हेऱ्यो भने पनि, so anything we post is content. So त्यो कन्टेन्टलाई के गरी त म्यानेज गर्नुपर्छ नि त, एउटा मेकानिजम चाहियो, एउटा पोर्टल चाहियो जसबाट चाहिँ मैले कन्टेन्ट म्यानेज गर्न सक्छु. सो द्याट इज अ CMS. वर्डप्रेस बाई डिफल्ट इज अ CMS होइन, जसले चाहिँ कन्टेन्टहरू म्यानेज गर्नलाई सजिलो बनाउँछ. अनि वी डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट क्रिएटिङ न्यू युजर्स. अब युजर रोल मैले आफूले बनाउनु पऱ्यो भने मैले युजर साइनअप गर्न मिल्ने बनाउनु पऱ्यो, लगइन गर्न मिल्ने बनाउनु पऱ्यो, युजरले आफ्नो फरगट पासवर्ड फङ्सनालिटी पनि पाउनु पऱ्यो, युजरले आफ्नो ड्यासबोर्ड पाउनु पऱ्यो, युजरले आफ्नो प्रोफाइल एडिट गर्न पाउनु पऱ्यो, त्यसपछि युजरले गएर कन्टेन्ट पनि हाल्न पाउनु पऱ्यो. कन्टेन्ट पनि धेरै थरीको कन्टेन्टहरू हाल्न पाउनु पऱ्यो. त्यो कन्टेन्ट हालिसकेपछि त्यसलाई एडिट गर्न पाउनु पऱ्यो, डिलिट गर्न पाउनु पऱ्यो, त्यसलाई फ्रन्ट एन्डमा सो गर्न पाउनु पऱ्यो. अनि फ्रन्ट एन्डको युजरले चाहिँ त्यसलाई हेर्न पाउनु पऱ्यो, त्योसँग इङ्गेज हुन पाउनु पऱ्यो. सो त्यो सबै चिज चाहिँ आफूले बनाउँदाखेरि यु अलवेज एन्ड अप वेस्टिङ सो मेनी आवर्स और सो मेनी डेज डुइङ द्याट पर्टिकुलर थिङ. तर वर्डप्रेस युज गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि दोज थिङ्स आर बिल्ट इन बाई डिफल्ट. सो यु डोन्ट वेस्ट टाइम or you don't waste hours building the same thing over and over again. अनि कसको लागि त WordPress is a career prospect for whom? Is it only for developers, or is it only for site owners, or is it only for people who do not know how to code but still want to create website? So त्यसको लागि कुरा गरौँ है त. So I've told this many times, and you've probably heard this many times from other places as well, that WordPress is easy. WordPress is just drag and drop, drag गऱ्यो, drop गऱ्यो, website ready भयो, सक्यो. WordPress is that, but WordPress is also much more than that. Okay? If you want to create websites, or if you want to create a career in creating websites but don't have coding skills, or don't want to get coding skills, don't want to get into development, त्यो भयो भने पनि राम्रो हो WordPress, because you can still make websites using the drag and drop feature. Pluginहरूले धेरै functionality दिन्छ. You can use plugins, you can buy themes, you can buy premium plugins and add functionalities. जे पनि गर्न मिल्यो. It's for them. It's also for developers, hardcore developers. जो चाहिँ hardcore developer हुन्छ नि, डेभलपमेन्टमै जान्छु भन्ने हुन्छ नि, उनीहरूको लागि पनि WordPress is a very good prospect. Why? Because the drag and drop builder भन्यो नि हामीले, drag and drop गरेर साइट बन्छ नि, त्यो drag and drop गरेर बन्ने साइट त यतिकै बन्दैन नि त. त्यो drag and drop गर्ने प्लगइन पनि कसैले बनाउनु पर्छ नि त हैन. त्यो थीमहरु जुन हुन्छ नि, जुन युज गरेर हामीले साइट बनाउँछौं नि, त्यो थीम पनि कसैले बनाउनु पर्छ नि त है. अनि not everyone requires the same thing, and not everyone requires the generic stuff. मलाई e-commerce setup गर्नु पर्यो, e-commerce site बनाउनु पर्यो भने चाहिँ all I can do is install one theme, one plugin, and I would be good to go.
कन्टेन्ट हाल्यो, प्रोडक्ट हाल्यो, बेच्न थाल्यो, आइड बी गुड टु गो। तर नट एभ्री वान निड्स ओन्ली द्याट। मलाई अरू फिचर चाहियो भने त मैले खोजेको फिचरहरू पहिले वर्डप्रेसमा नहुन सक्छ, किनभने यो त जेनरल मासको लागि बनाएको हो नि त। सो मासलाई के चाहिन्छ त्यो हिसाबले बनेको हुन्छ। नट एभ्री निस इज कभर्ड, नट एभ्री पर्टिकुलर पोइन्ट इज कभर्ड। सो त्यो कसले गर्छ भन्दाखेरि त्यो हार्डकोड डेभलपरले गर्छ, जसले चाहिँ कस्टमाइजेसन गर्छ, जसले चाहिँ त्यो प्लगइनको एड अन बनाउँछ अथवा प्लगइनलाई कस्टमाइज गर्छ, त्यो थिम बनाउँछ होइन। सो एभ्री दोज थिङ्स you can be a hardcore developer and still do WordPress. Right? It's not only for people who just do the drag and drop thing. If you're a designer, again, designer को लागि पनि WordPress एकदम राम्रो पर्सपेक्टिभ। किन भन्दाखेरि WordPress को फ्रन्ट एन्ड त चाहियो नि त, फ्रन्ट एन्ड युजर इन्टरफेस चाहियो, युजर एक्सपिरियन्स चाहियो। So as a designer, you'd be developing user experiences, you'd be developing user interfaces, you'd be designing how you'll be converting them into HTML, CSS if you want to, होइन। सो डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टहरू त्यसमा आउँछ कि थिमहरू बनाएर बेच्ने कम्पनी छ अरे मेरो भने चाहिँ आई निड द बेस्ट अफ थिम UI people, the best of designers, the best of UX people, होइन। इफ आई एम क्रिएटिङ प्लगइन्स, मेरो प्लगइन जस्तै 50वटा प्लगइन हुनसक्छ। इफ आई हेभ टु फाइट अगेन्स्ट देम, पहिला युजरले देख्ने भनेको कोड होइन नि त, उनीहरूले त इन्टरफेस देख्ने हो। सो आई निड द बेस्ट अफ डिजाइनर्स देयर। सो त्यो केसमा पनि डिजाइनरहरूको लागि एकदमै प्रोस्पेक्ट छ। अपार्ट फ्रम द्याट कस्टमाइजेसनहरूको कुराहरू आउँछ, कस्टमाइजेसन गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ। जस्तै आई डु अ लट अफ कस्टमाइजेसन, आई मिन माई कम्पनी डज अ लट अफ कस्टमाइजेसन्स। आई डोन्ट डु मच वर्क दिस डेज, तर या वी डु अ लट अफ कस्टमाइजेसन वर्क। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पिपल क्रिएट अ वेबसाइट युजिङ वर्डप्रेस, उनीहरूसँग प्लगइन छ, उनीहरूसँग थिम छ, जसले जेनेरिक काम गर्छ। त्यो जेनेरिक काम गर्ने प्लगइन थिम आयो, उनीहरूले एउटा सर्टेन लेभलसम्म पुगायो, तर त्यतिले पुग्दैन नि त। त्यो निस फ्याक्टरको लागि त्यो उनीहरूको जुन युएसपी सोचेको थियो उनीहरूको साइटको लागि, त्यो युएसपी त कोड गर्नु पर्यो नि त, किनभने युएसपी हो नि त। त्यो युएसपी भन्ने बित्तिकै जेनेरिक त हुँदैन, जेनेरिक नहुने बित्तिकै त्यसको एक्जिस्टिङ प्लगइनहरू थिमहरू पाउनु त गाह्रो हुन्छ। सो दे निड अ डेभलपर टु हायर, होइन। सो कस्टमाइजेसन कामहरू हुन्छ। त्यस्तै यसमा एकदम ठुलो मार्केट भनेको यो थिम प्लगइनहरू बेच्ने कम्पनीहरू पनि हुन्छ कि, थिम प्लगइन अनि अरू सर्भिस बेच्ने कम्पनीहरू। सो उनीहरूलाई सपोर्ट स्टाफ पनि एकदमै चाहिन्छ। सो जस्तै वर्डप्रेसको मेन फाउन्डर म्याट मिलनवर्कको पनि आफ्नो कम्पनी छ अटोमेटिक भनेर, होइन। WordPress.org ओपन सोर्स हो, तर WordPress.com चाहिँ अटोमेटिकली ह्यान्डल गर्छ कि। उनीहरूकोमा कस्तो छ भन्दाखेरि 700+ पिपल छ काम गर्ने, अनि every person that joins the company, it's totally remote based work, and every person that joins the company has to work as a support staff for 6 months, because support staff को इम्पोर्टेन्स त्यो लेभलको हुन्छ कि, अनि सपोर्ट स्टाफ भइसकेपछि त्यो लेभलको कुरा पनि सिकिन्छ। देयर आर tons of companies that make millions out of WordPress business. And they're always looking to hire support staff. So support ma pani ekdamai राम्रो scope छ. So it's for them as well. Okay? And for a lot more other purpose also. SEO को लागि राम्रो छ. So SEO को मा WordPress best SEO guy बनेर, SEO person बनेर, you could provide your services that way as well. Right? So that's it. अनि why WordPress? So I think I covered most of it in the who as well. Why भन्दाखेरि it makes creating websites faster. It also is easier to use. You 35% of world website is powered by WordPress, and also more than 60% of CMS powered websites is powered by WordPress. Okay? So that means there's a huge number of sites out there that are using WordPress. So त्यो स्किल आफूलाई थाहा छ भनेपछि त you can sell yourself नि त। There's so many clients, there are so many prospective clients that you can approach, that you can work for, and there's a lot of work already in the pool. So that's why WordPress, right, for the career. तर यो आउँछ कि but my भान्जा can do it. यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै आउने कुरा हो कि, लाइक WordPress is easy भने नि अघि नै मैले त्यो कन्सेप्ट छ भनेर। So exactly, WordPress is easy, so easy that I'll be teaching you how to create a website in 1.5 hours tomorrow. You know, it's so easy, and I think that's the best thing about WordPress as well. It's so easy, anyone can do it, but don't limit yourself to that.
I hire a lot of people, अनि I interview a lot of people. जति हायर गरिन्छ त्यसको हिसाबमा त it goes into 10 times of how many people I interview. अनि I have had people come up to me applying for mid-level developer or senior developer, तर all they have got to show me is that they created 5 websites or 10 websites in WordPress by using the drag and drop builder or by using an existing plugin. Whenever someone is looking to hire a WordPress developer, they are not looking to hire someone who knows how to use WordPress. That's a WordPress user. A user can create a website as well. A developer can create a website as well. Tomorrow, you'll be creating a website in the sense of a WordPress user. You won't be becoming a WordPress developer. Right? WordPress development is totally different. भोलि हामी कोडिङ छुँदा पनि छुँदैनौँ हैन तर कोडिङ एकदमै भास्ट छ वर्डप्रेसमा है सो इभन दो यो वर्डप्रेसलाई त्यसमाथि भएन भने PHP लाई बिलिटल गर्ने चलन छ हैन यो डेभलपर कम्युनिटीमा बट स्टिल वर्डप्रेस इज मच मोर देन व्हाट मीट्स द आई अनि इट्स a lot of things than just the drag and drop builder. We'll try and see examples later on. Right? Okay, so like I said, WordPress is much more than just installing theme, installing plugin, drag and drop. And you भन्दा धेरै अगाडि जान्छ WordPress. तर स्किल सेट के चाहिन्छ त फ्रन्ट एन्ड है दुईटा एकैचोटि आएछ है सो फ्रन्ट एन्ड सर्भर ह्यान्डलिङ फ्रन्ट एन्ड भनेको डिजाइनसँग रिलेटेड भयो हैन सर्भर ह्यान्डलिङ भनेको ठुल्ठुलो वेबसाइट्सहरू पनि वर्डप्रेसमा बन्छ अनि त्यो सर्भरहरू अप्टिमाइज गर्ने अथवा त्यो सर्भर मेन्टेन गर्ने अथवा त्यो सर्भर सेटअप गर्ने मान्छे पनि चाहियो नि त सो त्यो पर्सपेक्ट पनि छ PHP चाहियो है PHP हेल्प्स यु कोड किनभने वर्डप्रेस इज बिल्ट अन टु PHP सो PHP प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जान्यो भने चाहिँ डेभलपमेन्टमा लाग्न सकिन्छ जावा जानेर भएन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन जाने पनि अर्कोमा सिफ्ट हुन सजिलो हुन्छ हैन तर त्यो भन्दैमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त सो यसको लागि चाहिँ PHP चाहिन्छ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्कहरू अब जावास्क्रिप्टको चलन छ अनि एभ्रीवन इज इन्टु जावास्क्रिप्ट सो तर यसमा पनि जावास्क्रिप्ट चाहिन्छ किन जावास्क्रिप्ट भनेर कुरा पनि आउँछ अहिले एकछिनमा है अनि डेटाबेस नभए त कन्टेन्ट कहाँ म्यानेज गर्ने कन्टेन्ट कहाँ सेभ गर्ने कहाँबाट फेच गर्ने त्यो कुराहरू आउँछ है ओके नाउ this is something important. So what it means is you'll be creating more than just a website. एउटा वेबसाइट मात्र बनाउने हैन के एउटा वेबसाइट इनफ्याक्ट फुल्ली एउटा रनिङ वेबसाइट बनाउनु नि पर्दैन के यु कुड बी बिल्डिङ जस्ट थिम्स कसैको वेबसाइट नबनाएर थिम मात्र बनाएर पनि करियर बनाउन सकिन्छ अथवा एउटा बिजनेस सुरु गर्न सकिन्छ प्लगइन्स मात्र बनाएर पनि बिजनेस सुरु गर्न सकिन्छ सो यु नट इभन क्रिएटिङ अ वेबसाइट यु क्रिएटिङ अ पार्ट अफ वेबसाइट ओन्ली वान फङ्सन अफ अ वेबसाइट अथवा जस्ट द लुक अफ द वेबसाइट अनि अल्सो यु क्यान युज वर्डप्रेस फर SaaS based services so software as a service हो SaaS को फुल फर्म चाहिँ हैन त्यो अथवा WAS भनौं वेबसाइट एज अ सर्भिस यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि you basically sell a service for a certain subscription fee महिनाको $5 महिनाको $10 लिएर अथवा सालको $5 सालको $10 अथवा $100 जति छ whatever is the right amount for that particular service you could sell them through WordPress. And WordPress has made it so easy to do this that so many of SaaS-based websites use WordPress to manage everything, the membership, the payment gateway, everything. तिनीहरु गर्न सकिन्छ. So के startup idea छ अनि तर you know how what you want to make, तर you don't have programming skills. Even then you could use WordPress and set up a SaaS-based website that does something that you want. Maybe not everything, and this you can hire a developer to build onto that, but you have a point to start. यहाँ केही छ अहिलेसम्मकोमा केही सोध्नु पर्ने जस्ट इन केस म धेरै लगातार बोल्नु मन पर्छ होला फेरि च्याटमा अथवा भोइसमा एनिथिङ इज गुड ओके बुझिरहेको छु अलराइट ठिक छ अगाडि बढेँ त सो अर्को एउटा कुरा
वर्डप्रेसमा फेस गर्ने भनेको चाहिँ वर्डप्रेस पुरानो भएन र भनेर कुरा पनि आउँथ्यो। अहिले त फेरि कम भइसक्यो होइन। अनि द्याट इज एक्ज्याक्टली वाट आइल बी एक्सप्लेनिङ हियर। सो वर्डप्रेस चाहिँ 17 लाग्यो क्या है, मे 15मा 17 लाग्यो। सो मे 15 इज टेक्निकली अ टिनेजर। सो टिनेजर भनेको त अझै धेरै लङ वे टु गो है। सो तर 17 years इन वेब टेक्नोलोजी अथवा इन टेक्नोलोजी वर्ल्ड इज अ लट, ओन्ली इफ युआर नट इभल्भिङ दो है। इफ युआर नट इभल्भिङ इट्स अ लट। तर वर्डप्रेस इज समथिङ द्याट हेज इभल्भ सो ऱ्यापिडली एन्ड सो मच सिन्स इट्स इन्सेप्सन। मैले वर्डप्रेस स्टार्ट गरेको चलाउन 2007मा है। 2007 भनेको कति भयो, 13 years है। 13 years त मैले चलाउन थालेको भइसक्यो वर्डप्रेस। अनि वर्डप्रेस सुरु गर्दाखेरि इट वाज कल्ड अ ब्लगिङ प्लेटफर्म है। वर्डप्रेसलाई चाहिँ ब्लगिङ प्लेटफर्म मात्र भन्थ्यो, बिकज अल यु कुड डु इज ब्लग, अरू केही पनि गर्न मिल्थेन। तर इभेन्चुअली त्यसमा पेजहरू बनाउन मिल्ने आयो, त्यसपछि त्यसमा कस्टम पोस्ट टाइपहरू भन्ने फिचरहरू थप्यो, जसले गर्दाखेरि प्रोडक्ट्सहरू बनाउनु मिल्यो, अरू चिजहरू बनाउनु मिल्यो, धेरै चिजहरू थपिँदै गयो। त्यसपछि म फिचर्सहरू, एक्सन्सहरू, फिल्टर्सहरू, हुक्सहरू आउँदै गयो। अनि तर एउटा कुराले अझै पछाडि तानिरहेको थियो, त्यो भनेको वर्ल्ड त जेएसतिर मुभ भइरहेको थियो नि त। पिएचपीमै अड्क्यो भने वर्डप्रेस पुरानो हो कि भन्ने थियो। सो वाट वर्डप्रेस डिड इज वर्डप्रेस इन्ट्रोड्युस्ड रेस्ट एपिआई। अब रेस्ट एपिआई आउने बित्तिकै के गर्यो भन्दाखेरि अघिको कुरा थियो नि, वेब एप बनाउने काम लाग्छ कि लाग्दैन वर्डप्रेस भनेर होइन। प्रोग्रेसिभ वेब एपमा त वेबसाइटै बनाएर रेडी गरे पनि भयो अफलाइन स्टाइलमा, त्यसपछि त्यसलाई बनाउनु मिल्यो। तर एपहरू नै बनाउनु पऱ्यो भने पनि यु स्टिल निड डेटाबेस नि त, अघि भनेको थियो नि डेटाबेसको कुरा। अब त्यो डेटाबेस आफैले सुरुदेखि बनाउनु कि के गर्ने होइन। अनि त्यो बनाइसकेपछि पनि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि एपिआईको थ्रुबाट इन्टरेक्ट गरेर हुन्छ। सो एपिआई अब वर्डप्रेसले बाई डिफल्टै दिन्छ। सो त्यहाँ पनि केही गर्नु परेन क्या। एउटा वर्डप्रेस साइट बनाएर तिमीले कन्टेन्ट लेख्ने बित्तिकै त्यो रेस्ट एपिआईको थ्रुबाट एक्सेसिबल हुन्छ। वेबसाइटमा तिम्रो ब्लगको कन्टेन्ट देखाउनु पऱ्यो अथवा तिम्रो प्रोडक्ट देखाउनु पऱ्यो भने यत्तिकै देखाउनु मिल्यो क्या। तिमीलाई अलग्गै ठाउँ म्यानेजै गर्नु परेन जहाँ चाहिँ तिमीले प्रोडक्टहरू मेन्टेन गर अथवा डेटाबेस मेन्टेन गर, केही पनि गर्नु परेन। वर्डप्रेस इन्स्टल गर्यो, प्लगइन राख्यो, अनि त्यसपछि तिम्रो डेटा अलरेडी रेडी छ, डेटाबेस तिम्रो रेडी नै भइसक्यो एपमा युज गर्न। अब तिमीले एप कोड गर्ने मात्रै काम हो कि। सो इभन इफ युआर लुकिङ टु गेट इन्टु एन्ड्रोइड एप्स ओ आइएस एप्स होइन, वर्डप्रेस स्टिल इज फ्रुटफुल फर यु। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एडिटर र जेएस। एडिटर र जेएसको हिसाबमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यही कुरालाई फिक्स गर्नलाई चाहिँ वर्डप्रेस 5.0बाट एडिटर पनि नयाँ आयो क्या। अब वर्डप्रेसले नै आफै ड्र्याग एन्ड ड्रप एडिटर दियो क्या। पहिला चाहिँ प्लगइन युज गर्नु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ वर्डप्रेसले नै दियो। इट्स नट टोटली अ एडिटर होइन, इन द सेन्स ड्र्याग एन्ड ड्रप पेज बिल्डर चाहिँ होइन, एडिटर मात्रै हो होइन। तर स्टिल ड्र्याग एन्ड ड्रप फिचरहरू दियो। अनि जेएस पावर्ड भएको हुनाले त्यो फास्ट पनि छ, राम्रो पनि छ होइन। अनि रेस्पोन्स टाइमहरू राम्रो छ, अनि युज गर्न पनि सजिलो छ। प्लस wordpress.com-मा पनि धेरै चिजहरू जेएसमा गइसक्यो कि। अनि इभेन्चुअली वी आर लुकिङ टु गेट वर्डप्रेस द ओपन सोर्स वर्डप्रेस इन्टु जेएस एज वेल इभेन्चुअली है। इनफ्याक्ट म्याट मुलनबर्गले वर्ड क्याम्प युएस 2018मा होला सायद डिक्लेयरै गरेको द्याट बाई 2021 or 2021 भनेको थियो, 2022 भनेको थियो, वर्डप्रेस डेभलपर्स विल निड टु लर्न जाभास्क्रिप्ट भनेर, because everything is moving into JavaScript. PHP will remain, but there's also JavaScript, a lot of JavaScript involved. So if you're looking to become a JavaScript developer, JS developer, यहाँ पनि prospect छ के. But I'm into apps. Great. तर API अघि भने जस्तै API त चाहियो नि त, कहाँबाट ल्याउने, फेरि बनाउने कि फेरि वर्डप्रेस बाहेक अरू अप्सन छैन भने होइन। वर्डप्रेस बाहेक डेटाबेसको लागि टन्नै अप्सन छ होइन। तर you'd have to create everything. With WordPress, you don't have to create everything. Everything is right there for you. So you can just start using it. Talk ES6 to me, JavaScript. So like I said, the CEO of Automatic, who owns WordPress.com, who is the founder of WordPress, the open source, has said that by 2021 or 2022, I'm not sure, right? It's a year, I'm confused, right? You'll have to start learning JavaScript. And it's already become true. It's already become true for so many of us, because
अब त्यो गुटेनबर्ग भन्ने एडिटर आउने बित्तिकै द्याट इज बिल्ट अन जेएस रियाक्टमा बनेको छ सो यु विल ह्याभ टु लर्न रियाक्ट टु एड एनी फिचर्स टु इट सो रियाक्ट डेभलपर बन्छु भन्नेहरूलाई पनि भयो नि त यहाँ है अनि अर्को WordPress is for small sites तर before that anything anyone wants to add or anyone wants to ask म प्रोसिड गरेँ है त सो WordPress is for small sites भन्ने पनि एउटा कन्सेप्ट छ कम्पनीको वेबसाइट बनाउनु पर्यो 5 पेज 10 पेजको WordPress युज गर्ने एउटा सानो स्टोर बनाउनु पर्यो WordPress युज गर्ने एउटा भनौँ न ब्लग बनाउनु पर्यो WordPress युज गर्ने त्यतिको लागि त हो नि WordPress भनेर हैन तर इट्स मच मोर देन दैट WordPress सानो साइटको लागि मात्र हैन you have to know how to use it and you can use it for much greater things है अलिकति स्ट्याट्स हेरौँ है त अब WordPress को स्ट्याट्सहरु हेरौँ so 35% of the websites in world है 35% of websites in the world भनेको millions of websites already in WordPress है millions of अनि CMS powered websites मा 60% of the websites are made using WordPress so कुनै एउटा CMS बनाएर युज गरेको के रे 10 वटा CMS युज गरेर बनाएको साइट हेर्यो भने 6 वटा त WordPress मै बनेको हुन्छ है द नेक्स्ट आई थिंक क्लोजेस्ट कम्पिटिटर चाहिँ WordPress पछिको सेकेन्ड आउने इज समवेयर अराउन्ड 3% है 60% पछि एकैचोटी 3% 3 point something% तिर छ जस्तो लाग्यो अनि आई फरगट टु एड वन मोर थिङ ई-कमर्स वेबसाइटहरु बनाउने हुन्छन् नि ई-कमर्स भनेको चाहिँ WordPress को एउटा प्लगइन हो के एउटा जस्ट अ प्लगइन ई-कमर्स भनेको नट इभन अ CMS इन इटसेल्फ तर ई-कमर्स powers the maximum number of e-commerce websites in the world right now कुनै पनि e-commerce CMS भन्दा बढी साइट e-commerce साइट e-commerce मा छ अहिले है so it's number 1 there as well so millions of e-commerce websites running in WooCommerce which eventually means running in WordPress so there's a lot of prospect there as well अब थीम प्लगइन बनाउने थीम प्लगइन बनाएर बेच्न पनि सकिन्छ भन्ने त्यो कुरालाई एड्रेस गरौँ है त सो कुन लेभलसम्मको गराएछ मान्छेहरूले भन्ने कुरा है सो एउटा अवाडा थीम फरेस्ट भन्ने साइट छ थीम फरेस्टमा चाहिँ अरूले थीम बनाएर बेच्छ के त्यसमा अवाडा भन्ने एउटा थीम छ है अवाडा थीम भन्ने चाहिँ थीम फ्युजन भन्ने कम्पनीले बनाएको हो सो उनीहरूले त्यो थीमलाई $60 मा बेच्छ $60 भनेको कति हुन आउँछ 7,000 रुपैयाँ जति हुन आउँछ होला अहिलेको एक्सचेन्ज रेटमा नेपाली हैन 7,000 रुपैयाँमा बेचेर कति कमाउँछ त भन्ने कुरा आउँछ नि त 7,000 रुपैयाँमा बेच्दैमा डु यु थिंक one can survive भन्ने कुरा आउँछ तर just look at the sales over here 5,66,774 sales है अनि यो स्क्रिनशट आई थिंक 6 महिना पुरानो हो है सो प्रोबब्ली 6 लाख सेल्स भइसक्यो होला I'm guessing है 6 lakhs sales at $60 each फिगर आउट गरौँ है म चाहिँ म्याथमा फेल भएको थिएँ तर यु गेट द आइडिया कुन लेभलसम्म पुग्छ कुन लेभलसम्मको गर्न सकिन्छ कुन लेभलसम्मको बिजनेस हो भनेर है सो यो एउटा पर्टिकुलर वेबसाइटले मात्रै 5,66,744 वेबसाइट्सहरु पावर गर्दो रहेछ इन कमन म्याथ गर्दाखेरि 5,66,774 वेबसाइटले त यो थीमले मात्रै चल्छ है वर्डप्रेस एज अ होलको त हामीले कुरै गरेको छैन यस्तो थीम त wordpress.org मै हजारौंमा छ थीम फरेस्टमा हजारौंमा छ त्यो बाहेक त्यो दुईटा बाहेक अरु ठाउँमा पनि हजारौंमा छ है यतिको सेल्स भएको थीम नहोला तर थीम्सहरु हजारौं छन् है so eventually if you add up there's a lot of themes there are a lot of theme companies there are a lot of websites running in WordPress अब प्लगइनको कुरा गरौँ प्लगइनको कुरा गर्दा अघि मैले भने नि WooCommerce यो पनि 6 महिना पुरानो हो हैन स्क्रिनशट 5 million plus वेबसाइट्स WooCommerce मा रन हुन्छ 5 million plus भनेको धेरै ह्युज नम्बर हो नि हैन 50 लाख वटा वेबसाइट 50 लाख भन्दा बढी वेबसाइट चाहिँ एउटा प्लगइनमा रन हुन्छ त्यो प्लगइनले के गर्छ भन्दाखेरि ई-कमर्स फ्यासिलिटी दिन्छ है
So even if you create any plugin or even if you create a theme, यत्रो ठुलो मार्केट छ भन्ने कुरा हो कि e-commerce फ्रीमा जान्छ हैन, यसले फ्रीमा दिने हो प्लगइन, तर एड-अनहरुबाट चार्ज गर्छ उसले। जस्तै एउटा पर्टिकुलर कुनै एड-अन किन्नु पर्यो नि $129 पर्ला अथवा $200 पर्ला अथवा $49 पर्ला हैन। अनि त्यसै तर उसँग अब के छ त भन्दाखेरि 50 लाख युजर बेस छ नि त, 50 लाख युजर बेसलाई उसले बेच्न पायो हैन। सो that is the market that they are trying to serve, and that is the market that we could serve as well. अब ठुलो वेबसाइट बन्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि wordpress.com को बारेमा अब कतिलाई थाहा छ है। wordpress.com चाहिँ मा आफ्नो वेबसाइट बनाएर सुरु गर्न सकिन्छ, वेबसाइट बनाउन सकिन्छ, ब्लग बनाउन सकिन्छ, स्टोर बनाउन सकिन्छ। सो wordpress.com मा लाखौं वेबसाइट्स छन् र कुनै कुनै त एउटै वेबसाइटमा लाखौं मिलियन्समै पनि भ्युज आउँछ है, मन्थली मिलियनमा भ्युज आउँछ एउटै वेबसाइटमा। अनि त्यहाँ चाहिँ लाखौं वेबसाइट्स छन्। सो त्यो साइट वर्डप्रेसमा बन्न सक्छ भनेपछि कतिसम्मको ठुलो बनाउनु साइट चाहियो भन्ने कुरा हो क्या। टेकक्रन्चको पनि वेबसाइट वर्डप्रेसमा थियो, आई थिङ्क चेन्ज गरेर चाहिँ के छ अहिले थाहा भएन, तर टेकक्रन्चको पनि त्यसमा थियो। स्टार्टअप विकेन्ड जस्तो ठुलो वेबसाइटहरू र एकदम भिजिटर आउने वेबसाइटहरू पनि बनेको छ। बीबीसीको वर्डप्रेसमा थियो, न्युयोर्कर म्यागजिनको वर्डप्रेसमा हो है। सो अब योभन्दा कति ठुलो चाहिन्छ भन्ने कुरा हो कि न्युयोर्कर बीबीसीहरू हेऱ्यो भने दिनमा 100औं आर्टिकलहरू आउँछ अनि दिनमा मिलियन्स अफ भिजिटर्स आउँछ, मन्थमा पनि होइन, दिनमा मिलियन्स अफ भिजिटर ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेपछि वर्डप्रेसमा अब त्योभन्दा ठुलो कति ठुलो वेबसाइट ह्यान्डल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो कि। सो के गर्न सकिन्छ त वर्डप्रेसमा भन्दाखेरि ई-कमर्स साइट बनाउनु मिल्यो, जब साइट बनाउनु मिल्यो, वेब एप्सहरू अघि भने जस्तै वेब एप्स बनाउनु मिल्यो, फेरि पनि जब साइट बनाउनु मिल्यो, दुईचोटि बनाउनु मिल्दो रहेछ है। डाइरेक्टरिज बनाउनु मिल्यो, न्युज पोर्टल्स बनाउनु मिल्यो हैन। एनीथिङ द्याट क्यान बी अन वेब क्यान बी क्रिएटेड युजिङ वर्डप्रेस भनौँ न, त्यसरी बुझौँ। एनीथिङ द्याट needs to be online अनि सर्भ थ्रु अ वेब पेज क्यान बी ह्यान्डल्ड बाई वर्डप्रेस भनौँ न अहिले। जब्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब इभेन्चुली जब त चाहियो नि त, बिकज यु नट अलरेडी स्टार्टिङ एज अ फ्रिलान्सर अथवा यु नट अलरेडी स्टार्टिङ एज स्टार्टिङ अ कम्पनी इटसेल्फ हैन, अथवा फ्रिलान्सै गर्नु परे पनि काम त चाहियो नि त। सो वर्डप्रेस हैज वान अफ द हाइएस्ट नम्बर अफ भ्याकेन्सिज अनलाइन इफ यु सी हैन। धेरै अनलाइन साइट्सहरू, जब साइट्सहरू, फ्रिलान्सिङ साइट्सहरूमा जस्तै upwork.com भयो, freelancer.com भयो मा हेऱ्यो भने सबभन्दा बढी जबहरू चाहिँ वर्डप्रेसकै हुन्छ कि। सो इफ यु वान्ट टु स्टार्ट अन टु इट, वर्डप्रेसबाट स्टार्ट गर्दाखेरि धेरै जब पाउने चान्स भयो, किन भन्दाखेरि त्यसमा धेरै जबहरू पहिलेदेखि छ है। अब नेपालमा अपर्च्युनिटी छ कि छैन भन्ने कुरा, अनि जस्तै यो जब्सकै कुरा गर्दाखेरि हैन, कामहरू खोज्नु पर्यो भने अहिले अपवर्क, फ्रिलान्सर, guru.com छ हैन। अनि यिनीहरू भनेको कस्तो भन्दाखेरि सो यु गेट टु स्टार्ट एज अ वर्डप्रेस डेभलपर फ्रिलान्सिङ गर्ने हो भने पनि, तर इट्स नट लिमिटेड टु द्याट है। अनि त्यसपछि हायर एक्सपिरियन्स्ड युजर्सहरूको लागि अरू प्लेटफर्महरू पनि छ क्या, जस्तै कोडेबल.com छ। आई एम अ एक्सपर्ट एट कोडेबल.com एज वेल हैन। अनि नेपालबाट आई थिङ्क 7 जना छौँ, 7 जनामा 4 जना त वेयर माई टिम मेम्बर्स है। सो हाम्रै कम्पनीकै 4 जना थियो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिनियर डेभलपरहरूलाई हुन्छ, यसमा के गर्छ भन्दाखेरि लाइभ कोड टेस्ट दिनुपर्छ, प्रोजेक्ट बुझाउनुपर्छ, अनि कम्युनिकेसनको टेस्ट दिनुपर्छ, त्यसपछि फेरि लाइभ इन्टरभ्यू दिनुपर्छ हैन। अनि जस 4 लेभलको स्क्रिनिङ प्रोसेसहरू गरेपछि बल्ल सेलेक्ट हुन्छ क्या हैन। अनि तर यहाँ सेलेक्ट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हिजो एकजनाले कसले सोध्नु भएको थियो कति कमाउँछ भन्ने कुरा। सो कति कमाउने भन्ने कुरा आफ्नो लिमिट हो क्या। सो कोडेबलमा टप ट्याल छ, टप ट्यालमा पनि त्यस्तै हुन्छ हैन, वेटिङ गरेर मात्र लिन्छ। अब कोडेबलमा द मिनिमम यु आर सपोज टु चार्ज इज $70 पर आवर है। $70 पर आवर भन्दा कममा चार्ज गर्यो भने किन प्राइस बिगारेको भनेर यु कुड गेट ब्यान्ड फ्रम द साइट है। अब यु डु द म्याथ्स है, किनभने अहिले अघि मैले भने आइम ब्याड एट म्याथ्स हैन। तर इफ यु वान्ट टु यु कुड वर्क फर अ विक अनि रेस्ट अफ द मन्थ यु कुड सिम्पली ले अफ अनि चिल, रिल्याक्स,
and still make a very good living using WordPress. किनभने कोडेबलमा वर्डप्रेसको मात्रै काम हुन्छ, टपटाइलमा अरूमा पनि हुन्छ र वर्डप्रेसमा पनि हुन्छ. सो वर्डप्रेसमा जोइन गरेर यु कुड गेट हाई पेइङ जब्स. कोडेबलमा त्यो हो. त्यो बाहेक अरू ठाउँहरू पनि छ जहाँबाट यु क्यान गेट हाई पेइङ जब्स, होइन, हाई पेइङ फ्रिल्यान्सिङ गिग्सहरू. सो हाउ मच यु अर्न इज अप टु यु. सो त्यही कोडेबलकै प्लेटफर्म युज गरेर one of my friend who is an American, US को मान्छे हो, US के developer हो. So he earned $100,000 in 6 months using Codeable. Okay? So yeah, that's how much you can make. अब नेपालमा अपर्च्युनिटी छ कि छैन भन्ने कुरा. नेपालमा अपर्च्युनिटी किन छ भन्दाखेरि since I am from the community, I know how many companies are there in WordPress. I mean, not the exact number, तर कति धेरै छ है WordPress companiesहरू, अनि they are always looking to hire. We're looking to hire. So many of my friends are looking to hire. तर we do not get proper resources के. मान्छे नै छैन. यहाँ मान्छे काम छैन, नेपालमा कामै पाउँदैन भनेर बाहिर गइरहेछ, हैन. हामीले यहाँ मान्छे पाइरहेको छैन के काम गर्ने. त्यति स्कोप छ. वर्डप्रेस नेपालको ग्रुपमा हेऱ्यो भने जहिले कसै न कसैले हायर गरेर आउँछ है. जब्स के अरे जब्स नेपालहरू मेरो जबहरूमा गयो भने पनि वर्डप्रेस डेभलपरहरू खोजिरहेको हुन्छ कि. त्यो बाहेक डिफ्रेन्ट फेसबुक ग्रुपहरूमा हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ वर्डप्रेस डेभलपरहरू खोजिरहेको हुन्छ, होइन. देयर इज अ लट अफ कम्पनीज द्याट आर सेलिङ थिङ्स, द्याट आर सेलिङ सर्भिसेस, अनि दे आर अलवेज लुकिङ टु हायर वर्डप्रेस डेभलपर्स. टु बी फेयरली अनेस्ट, नेपालमा वर्डप्रेस डेभलपरको स्केर्स नै छ, एकदमै कम छ मान्छे. Every month I get call from my friends who run companies, होइन, asking कोही छैन यसो राम्रो डेभलपर अलिकति एक्सपिरियन्स भएको. इन्टर्न पाउनु त सजिलो हुन्छ, होइन, स्टार्ट गर्ने पाउनु त सकिन्छ, तर मिड लेभल डेभलपरै खोज्नु पर्यो भने पनि छैन क्या. अनि ल तिम्रोमा कोही राम्रो सिभीहरू आयो भने मेरोमा फरवर्ड गरिदेऊ न भन्नुपर्ने स्थिति छ क्या है. सो त्यति अपर्च्युनिटी छ नेपालमा. अनि अपर्च्युनिटिज इन अस्ट्रेलिया अथवा एब्रोड भनौँ न, अस्ट्रेलिया नै भने पनि हो, एब्रोड भने पनि, होइन, अहिलेलाई. तर त्यहाँ छ कि छैन अपर्च्युनिटी भन्ने कुरा हो क्या. द बेस्ट थिङ अबाउट आवर जब इज यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, होइन, तर अनलाइक नेचुरल ल्याङ्ग्वेज सबै ठाउँमा अलग अलग बोलिँदैन क्या. सो नेपाली बोल्न आउँछ भने अस्ट्रेलिया गएर नेपाली बोलेर त सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ, चाइनिज बोलेर त सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ, इङ्ग्लिस बोल्नु पऱ्यो. तर वर्डप्रेस त पिएचपीमा बनेको. पिएचपी यहाँ लेखे पनि के अरे एङ्गुलर ब्राकेट दिएर क्वेसन मार्क पिएचपी गरेर स्टार्ट गर्ने हो. चाइनामा गए पनि त्यही नै लेख्नुपर्छ, चाइनिजमा लेख्नु पर्दैन, होइन. अस्ट्रेलियामा गए पनि पर्दैन, युरोपमा गए पनि त्यहाँको कुनै नेटिभ भाषामा लेख्नु पर्दैन, जर्मनमा गएर जर्मनमा लेख्ने होइन नि त. सो यहाँ स्किल सेट छ भनेपछि त्यहाँ पनि स्किल सेट पुग्यो क्या तिम्रो है. सो when you're a WordPress developer and you can run a WordPress website, you can develop a WordPress website, you can code well into it, त्यहाँ पनि सेम काम गर्न सकिन्छ. You don't have to settle down to smaller jobs. Every job is equal, every job is important, that's totally fine, हैन. तर यो तिमीले प्रोग्रामिङ पढिरहेको थियौ भनेपछि त you eventually wanted to take up a programming job नि त, हैन. That was your dream. You could still do that even when you go to some other countries, right? And fortunately enough, those are high paying jobs as well. के अरे कुनै सुपरमार्केटमा बस्नु भन्दा अथवा रेस्टुरेन्टमा काम गर्नु भन्दा बेटर पे हुन्छ तिनीहरुको. हाम्रै अफिसबाट पनि आई थिंक 8 जना जति गइसक्यो बाहिर है, अस्ट्रेलिया गइसक्यो. हाम्रो अफिसमा काम गरेर 2-3 वर्षको एक्सपिरियन्स लिएर अनि त्यसपछि अस्ट्रेलिया गयो. आई एम very happy to say that 6 of them already are working as a WordPress developer. One of them is already earning $100,000 per month per annum salary, okay? And has had even better offers. So two opportunities are. Some of my friends जो नेपालमै बसिरहेछन्, they are working for companies outside, remote work हो नि त, है. They are working for companies that have hundreds of employees and they are working for them from here in WordPress. प्लगइन बनाउँछन्, थीम बनाउँछन्, सपोर्ट स्टाफहरुको रोलमा काम गरिरहेछ, कोही सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि काम गरिरहेछन्, कोही डिजाइनरको रोल काम गरिरहेछन्, कोही कन्टेन्ट राइटर पनि छन् बाहिरको कम्पनीहरुमा, यही नेपाल बसेर काम गरेर. एन्ड दे हेभ भेरी हाई पेइङ जब्स. किन भन्दाखेरि उनीहरुको देशको अनुसारले पे गर्छ नि त. उनीहरुको देशको अनुसारले पे गर्ने बित्तिकै द स्यालेरी इज
obviously better than what we can afford in Nepal, right? So there's a lot of opportunity there as well. Earnings को yeah, how much do you want to make? अब कतिको कमाइ गर्ने हो भन्ने कुरा हो के. अब there are so many examples of how much money people make. के अरे गुगल गर्दाखेरि पनि हुन्छ होइन, लाइक कतिजनाले चाहिँ इयर एन्ड रिपोर्टहरू पनि बुझाउँछन् क्या, आफ्नो लगइन बनाउने कम्पनीहरू अथवा डेभलपरहरूले आफ्नो इयर एन्ड रिपोर्टहरू अनि त्यसो अर्निङ्सहरू रिभिल गर्छ क्या, वर्डप्रेसमै काम गरेरहरूले पनि. एकचोटि त्यो गुगल गरेर हेर्दाखेरि पनि हुन्छ होइन, हाउ मच यु क्यान अर्न इज टोटली डिपेन्डेन्ट अन यु. वर्डप्रेसमा मात्र होइन, तर त्यो चाहिँ त्यो द्याट इज ट्रु फर एनी फिल्ड अफ जब द्याट यु टेक, एनी फिल्ड अफ जब, प्रोग्रामिङ मात्र होइन कि जेमा पनि, इट्स टोटली अप टु यु. तर इफ यु वान्ट टु मेक मनी देयर इज नो स्क्यार्स अफ इट, त्यति चाहिँ बुझ्दा हुन्छ. अब फाइनली एड्रेस गरौँ, आर यु डेभलपर होइन, डेभलपर नै हो कि होइन भन्ने कुरा कि. अब अघि अघि भने नि ड्र्याग एन्ड ड्रप भन्दा धेरै कुरा हो. त्यो ड्र्याग एन्ड ड्रप बनाउने मान्छे त डेभलपर हो नि त, उसले पनि त वर्डप्रेसमै काम गरेर हो नि त होइन. त्यो उ कमर्स बनाउने मान्छे पनि त डेभलपर हो नि त, उसले पनि त वर्डप्रेसमै काम गरेर हो नि त. सो इट टोटली डिपेन्ड्स अन वाट पार्ट अफ वर्डप्रेस युर वर्किङ. तिमी एज अ वर्डप्रेस साइट एडमिनिस्ट्रेटर काम गरेर छौ भनेपछि यु माइट नट ह्याभ टु बिकम अ डेभलपर एन्ड यु डोन्ट इभन वान्ट टु बिकम अ डेभलपर. इट्स टोटली फाइन. You want to become a developer, you have a lot of job for that as well. So everything you want to make is something that you can do by yourself. But if you want to become a developer, yeah, you do become a developer. त्यो कम्युनिटीमा ए यो त डेभलपर पनि होइन, वर्डप्रेसमा साइट गर्छ भन्ने त्यस्तो पनि हुँदैन. Okay, so how do you start? The first thing would be take tomorrow's session, so that I can teach you how to use WordPress and get started with creating a website. There are a lot of resources online. Udemy ma athwa Udemy पनि जानु पर्दैन. Udemy you have to pay. You can simply take up courses on YouTube as well, अथवा ब्लगहरू पनि टन्नै हुन्छ. मैले 2007 मा वर्डप्रेस सुरु गर्दाखेरि ब्लगहरू पढेरै सुरु गरेँ है. सो ब्लगहरू पढेँ, त्यहाँबाट इम्प्लिमेन्ट गरेँ, त्यसरी नै गर्ने. सो वर्डप्रेस फेमस हुनुको मेन रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको कम्युनिटी एकदम राम्रो छ क्या, एकदम हेल्पफुल कम्युनिटी छ. सो तिमीलाई के हेल्प चाहियो भनेपछि पहिले कसैलाई पनि त्यसमा हेल्प चाहिसकेको छ र मोस्ट प्रोबेबली हि इज अलरेडी गट हिज एन्सर्स अर सी इज अलरेडी गट हर एन्सर्स होइन, त्यहाँ पहिले एन्सर्सहरू छ क्या. सो हेल्प रिसोर्सेसहरू अनि त्यसपछि एन्सर्सहरू अनि चलाउन सजिलो भएको भएर पनि धेरै चलेको हो कि वर्डप्रेस. सो इन द बिगिनिङ what you'll need to do is start up with some resources, maybe कुनै युट्युबको सिरिज हेर, how to create your first website in WordPress अथवा how to create a first WordPress website भनेर ब्लगहरू पढ होइन. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट लुपहरूबाट स्टार्ट गर. त्यहाँ लुपहरू हुन्छ क्या, मेन वर्डप्रेसको कोर भनेको लुपबाट आउँछ होइन, एकदम इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो. सो त्यो लुपहरूबाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ एन्ड यु क्यान टेक इट फ्रम द्याट. अब कुन ग्रुपहरू केही छ भने चाहिँ जस्तै वर्डप्रेस नेपाल भन्ने छ है, म एडमिन हो यो ग्रुपको होइन. सो वर्डप्रेस नेपालमा 7,000+ एक्टिभ युजर्सहरू छन् होइन, युजर्सहरू छन्, एक्टिभ युजर्स त नभनौँ होइन, अब सबैजना एक्टिभ त हुँदैन अभियसली, तर 7,000+ युजर्स छन्. हेल्प चाहियो भने हेल्प माग्न मिल्छ, क्वेसन सोध्नु पऱ्यो भने क्वेसन सोध्न मिल्छ, अरूलाई हेल्प गर्न मिल्छ होइन. अनि मिटअप्सहरूको बारेमा पनि त्यहाँ डिस्कस भइरहन्छ, वर्डप्रेसको डिफ्रेन्ट मिटअप्सहरू भइरहन्छ. सो तिनीहरूको बारेमा नोटिसहरू हुन्छ, सो यु क्यान जोइन देम होइन. त्यस्तै एडभान्स वर्डप्रेस भनेर पनि छ साइट. सो एडभान्स वर्डप्रेसले के गर्छ भन्दाखेरि बेसिक क्वेसन्सहरू भन्दा अलि माथिको क्वेसन्सहरू सोध्नु पऱ्यो, टेक्निकल हेल्पहरू चाहियो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यसमा गर्छ कि. सो बेसिक क्वेसन्सहरू सकेसम्म एभोइड गर, मोर टेक्निकल क्वेसन्सहरू अथवा मोर टेक्निकल हेल्पहरू चाहिएको छ भने पोस्ट गर भन्छ उनीहरूले होइन. सो यु कुड जोइन द्याट एज वेल. फेसबुक ग्रुप हो है दुइटै. एन्ड या I'm ready to take questions होइन. अनि if you have anything you can always ask. अनि सकेसम्म यहाँ सोध्यो भने एकजनाको क्वेसनले अरूलाई पनि हेल्प गर्ला. अदरवाइज वी क्यान टेक इट आउटसाइड एज वेल. द्याट्स नो प्रब्लम फर मी. थ्याङ्क यू. सो या एनी क्वेसन्स, केही छ बुझेको नबुझेको अथवा केही?
चन्दनले वर्डप्रेस प्लगइन्सहरूको बारेमा भोलि हुन्छ। वर्डप्रेस प्लगइन्सहरूको बारेमा भन्दा पनि थिमहरू भनेको थिमहरू प्लगइनहरू कसरी इन्स्टल गर्ने, जस्तै कुनै फिचर भएको थिम प्लगइन कसरी खोज्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई इन्स्टल एक्टिभेट गरेपछि कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ। अब त्यही हो, भोलि कोड लेभलमा चाहिँ जाँदैनौँ हामी। अरू कुनै क्वेसन्स? एनी क्वेसन्स आर फाइन है। कुनै पनि कन्फ्युजन छ अथवा केही छ भने क्यान यु हाइलाइट अन एलएमएस सम युजफुल प्लगइन्स एन्ड थिम्स? ओके, एलएमएसको लागि पनि देयर आर लट अफ प्लगइन्स राइट नाउ। आई थिङ्क द मोस्ट पपुलर वान इज LearnPress, LEARNPRESS। सो LearnPress भन्ने एउटा छ, आई थिङ्क द्याट्स भेरी गुड। अनि त्यसपछि अरू पनि छ, आई थिङ्क लिफ्टर एलएमएस के पनि छ, जस छ त्यहाँ धेरैवटा प्लगइनहरू छ। LearnPress हेर्दा हुन्छ, त्यो एकदमै उ छ। अनि त्यसको कम्प्याटेबल थिम्सहरू पनि उनीहरूले नै लिस्ट गरिदिएको छ, अथवा LearnPress थिम्स भनेर खोज्दाखेरि पनि भेटिन्छ, टन्नै थिमहरू छ। अहिले मलाई ठ्याक्क नाम त याद आएन किनभने एकदमै धेरै थिमहरू छन् होइन, तर या यु क्यान युज द्याट। म यहाँ टाइप पनि गरिदिन्छु त्यहाँ। अरू केही क्वेसन्सहरू? अल्सो यो के अरे फर्स्टको क्वेसन थियो नि, हाउ मच डु यु अर्न भन्ने, आई थिङ्क आई हेभ म्यानेज टु एन्सर द्याट एज वेल है। Utsav sir. Actually, I'm not a programming or IT professional, so whenever you are going to teach tomorrow, I guess, so I want you to put me into the consideration as well, so we can learn from basics. Yeah, sure. I think since you've subscribed, you received an email, and you'll probably receive an email for tomorrow as well. Okay. You can simply join this Zoom call. Yes, sure. Yeah, thank you. Yes, thank you. Are there other languages that can be used learned in developing plugins? Yes, the answer would be yes. JavaScript, right? So basically PHP र JavaScript भनौँ न, अनि JavaScriptमा पनि कोर इज अलवेज रिक्वायर्ड होइन। त्यो कोर बाहेक अब जस्तै गुटेनबर्गको लागि ब्लकहरू बनाउनु हो भने त्यो प्लगइनहरू पनि अलिक खुब चलिरहेछ। सो त्यसको लागि रियाक्ट जेएस चाहियो होइन, रियाक्टको नलेज चाहियो। सो या पिएचपी बाहेक जेएसको भनौँ न, अब जस्तै ASP.NET अथवा जावा सिकेर त भएन होइन, तर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्कहरू अनि त्यसपछि पिएचपी मेनली चाहिँ। अरू के छ क्वेसन्सहरू? Guys, if there is no any question, I think question छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ wrap up गर्नुपर्ने हुन्छ. I would really encourage people to ask few more questions. क्वेसन सोध्न चाहिँ अप्ठ्यारो नमानौँ है, बिकज it's less of me saying about WordPress, it's more of you deciding on whether WordPress would be a right fit for you or not. किनभने एज अ कम्पनी एकदमै इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि हामीले हायर गर्ने बेलामा जहिले पनि हायर गर्ने बेलामा के गर्छ भनेपछि एटलिस्ट ट्वाइस उनीहरूलाई के मेन्सन गर्छौँ भनेपछि हामीहरू चाहिँ वर्डप्रेस फोकस्ड कम्पनी हो है, हामीहरू चाहिँ वर्डप्रेस बाहेक केही पनि काम गर्दैन। फर द पास्ट 6 years we've only worked on WordPress, we've not worked on anything else. So तिम्रो फ्युचर पर्सपेक्ट के हो, तिमीले वर्डप्रेसमा करियर बनाउन खोजेको हो कि होइन, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि
त्यो पनि हामीले पनि बुझाउँछौँ अनि त्यसपछि इफ ओन्ली दे वान्ट टु बिल्ड अ करियर अन टु वर्डप्रेस देन वी हायर देम किनभने इफ यु लुकिङ टु बिल्ड योर करियर इन्टु समथिङ एल्स अर इफ यु थिङ्क वर्डप्रेस इज नट वान फर यु देन त्यहाँ म्याच गर्दैन क्या इन्थुजियाजम पनि म्याच गर्दैन त्यहाँ स्किल सेट्सहरू म्याच गर्दैन त्यहाँ धेरै कुराहरू म्याच गर्दैन सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु रियलाइज if WordPress is for you or not. And if you're looking to build a career, I think now would be a good time to ask questions and to decide for yourself. अर्को मलाई एकदमै म एउटा सानो कुरा सेयर गर्छु ल दाइ मलाई यो वर्डप्रेसको आइडिया भएको फाइदा चाहिँ मलाई के फिल हो भन्दाखेरि चाहिँ इभन आफू फुल अन वर्डप्रेस डेभलपर नभए पनि कम्पनी एज वेन यु ट्राई टु बी अन एन्टरप्रेन्योर यु निड टु बिल्ड वेबसाइट सुरुमा कतिपय बेला पैसा हुँदैन होइन थिमबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ मान्छेलाई हायर गर्दा या अरू कुनै एजेन्सीहरूसँग काम गर्दा चाहिँ कस्तो सजिलो हुने कि आफ्नो रिक्वायरमेन्टहरू पुट आउट गर्नको लागि के मिल्छ के मिल्दैन भन्ने कुरा सबै कुरा थाहा हुन्छ नि त होइन सो एउटा कस्तो भनेपछि इभन इफ युआर नट लुकिङ टु मेक अ करियर इन वर्डप्रेस इज अ गुड स्किल टु हेभ क्या सो भनौँ न त्यही मैले हिजो भने जस्तै हिजो सायद तिमीसँगै कुरा गर्दा भने सायद त्यो लाइक कसैलाई कोही एप डेभलपर छ भने पनि हुन्छ नि इफ दे आर लुकिङ टु गेट अ करियर इन एप डेभलपमेन्ट तर उनीहरू त टेक गाई हो नि त भेरियस नन टेक पर्सनहरूको लागि टेक पर्सन हो नि त उनीहरू सो उनीहरूलाई टेक हेल्पहरू त उनीहरूसँग माग्छ नि त उनीहरूलाई कसैलाई वेबसाइट बनाउनु पर्यो मेरो वेबसाइट बनाउनु पर्ने त्यो बनाइदेऊ अथवा बनाउँछौ भनेर अफरहरू आउँछ नि त सो वेबसाइटको लागि अफर किन आउँछ एपको लागि किन आउनु भन्दाखेरि जस्तै मेरो एउटा पर्टिकुलर कम्पनी छ जसले चाहिँ केही काम गर्छ भनौँ न बेसिक काम गर्छ र मेरो वेब प्रेजेन्स चाहियो होइन कुनै पनि काम गर्छु म तर मेरो वेब प्रेजेन्स चाहियो नि त मेरो अनलाइन प्रेजेन्स चाहियो नि त अनलाइन प्रेजेन्स म आइदर वेबबाट दिन सक्छु अथवा एपबाट दिन सक्छु अब मेरो एप चाहिँ मेरो कम्पनीको एबाउट अस मोटो अनि हामीले के काम गर्छौँ भनेर लेखेको चिजको एप अरू कसैले डाउनलोड किन गर्छ डजन्ट मेक सेन्स नि त त्यस्तो हो नि त एभ्री वान विल हेभ एन एप अनि त्यसपछि कतिवटा एप इन्स्टल गर्ने हाम्रो वेबसाइटमा होइन यु इभेन्चुली निड अ वेबसाइट अनि त्यसपछि त्यो टेक गाई अथवा टेक पर्सन भइसकेपछि यु हेभ द विथ द नलेज अफ वर्डप्रेस यु हेभ द पावर टु क्रिएट अ वेबसाइट फर देम that could add on to your earnings that could be a side income as well even if you're looking to build a career into something else it's a good skill to have अनि एउटा मैले रिसेन्टली एउटा मेरो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ वी वान्टेड टु स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट होइन एउटा सानो प्रोजेक्ट थियो अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कतिको रिलायबल हुन्छ या कतिको कन्ट्याक्समा हामीले बिल्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कन्ट्याक्समा चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले $50 जतिको एउटा त्यस्तै थिम किनेँ सिएमएस अनि टेस्ट गरेँ होइन अनि मेरो चाहिँ कस्तो सोच थियो भन्दाखेरि 6 महिनाभित्र चाहिँ आई विल डिसाइड सुड आई गो फ्रम स्क्रच कुनै डेभलपरसँग कोलाबोरेट गरेर फुल अन वेबसाइट बनाउने कि नबनाउने भनेर कि अनि दिस अल्सो जस्तो 5,000 चाहिँ एउटा आइडिया टेस्ट गर्नको लागि ठुलो कुरा भएन नि त होइन त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ त्यो पनि एउटा क्या एउटा जस्तो भयो कि एउटा फ्रिडम जस्तो भयो कि यु गेट टु टेस्ट युर आइडिया फर $50 भनौँ न राइट एक्ज्याक्टली तर अब त्यही एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यो $50 वेब बनायो नि त तिमीले होइन मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि वर्डप्रेस भनेको यही हो त्यो एउटा अर्को कुरा क्लियर गरिदिउँ सो मार्केटमा अहिले पनि बेला बेलामा एडहरू आइरहेको छ नि 4,000 5,000मा वेबसाइट बनाउने भनेर होइन त्यो उनीहरूले पनि कतिले आफ्नै सिएमएस बनाउँछ कतिले वर्डप्रेस युज गर्छ होइन अनि फ्री थिमहरू इन्स्टल गरेर बेसिक 2-4वटा पेज बनाउने सो त्यो छ आइम नट सेइङ त्यो छैन भनेर होइन त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि एपहरू पनि सस्तोमा बनाउनु टन्नै छ नि त होइन तर इफ यु क्यान सेल योरसेल्फ इफ यु क्यान मार्केट योरसेल्फ नाइसली देयर इज अ लट मोर मनी इन्भल्भ के एउटै वर्डप्रेस वेबसाइट हामीले होइन अरूले ठुलो एपहरू बनाएर के अरे कस्टभन्दा बढीमा बनाइरहेको हुन्छन् क्या होइन त्यो पनि छ नि त त्यो पार्ट चाहिँ मिस आउट भइरहेछ कि अनि त्यसपछि 4-5 हजारमा बन्छ अनि त्यसपछि यो वर्डप्रेसमा के करियर बनाउने भन्ने पनि सोध्छ कि मान्छेहरूको तर त्यो चाहिँ एकदमै रङ हो छ 4-5 हजारमा साइट बनाउनेहरू पनि छ होइन अनि तर त्यही साइटलाई 10 लाख लिनेहरू पनि छ क्या मेरो एउटा क्वेसन दाइ हजुरलाई जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले कति धेरै इकमर्सहरू आइरहेको छ नि त होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ एउटा $50 को एउटा थिम इकमर्सको थिम किन्यो इन्स्टल गर्यो चलायो कुन पोइन्टमा चाहिँ मैले अब त्यसलाई चाहिँ
जस्तै फर इक्जाम्पल मैले सोध्न खोजेको चाहिँ त्यो $50 किनेको थिम ई-कमर्स थिमलाई मैले सेटअप गरेर कुन ठाउँमा चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ मलाई समस्या आउन सक्छ अनि मैले कसरी अपग्रेडहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहिँ म थिमैबाट जान चाहन्छु होइन, म कसैलाई हायर गरेर स्क्रैचबाट प्रोग्रामिङ गर्न चाहन्न। सो मेरो अप्रोच चाहिँ कस्तो हुन्छ होला? यस्तो हो, इभेन्चुअली कहाँ गएर अलिकति ड्रेन आउट हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा बेसिक त बनायो नि त, तिम्रो थिम प्लगइन युज गरिसकेपछि चाहिँ साइट चाहिँ जेनेरिक हुन्छ कि अलिकति जेनेरिक इन द सेन्स मैले जति बेला त्यो थिम बनाएँ अथवा मैले जति बेला त्यो प्लगइन बनाएँ मैले एकजनालाई चाहिने फिचर राखेको हुन्न नि त होइन। एकजनालाई मात्र चाहिने फिचर हो भने म त्यो राख्दिनँ नि त। मैले त 1000 जनालाई 10,000 जनालाई सेल गर्ने इन्टेन्सनले बनाएको हुन्छ नि त त्यो होइन। सो यो चाहिँ बढीभन्दा बढी युजरले युज गर्छ भन्ने फिचरहरू मात्र राख्छु कि मैले। अनि त्यस जहाँनिर तिमीलाई अलिकति केही डिफ्रेन्ट चाहियो अथवा अलिकति केही फरक चाहियो यु निड सम डेभलपमेन्ट हेल्प। तर एउटा सजिलो के छ भन्दाखेरि कतिवटा चाहिँ यो ओपन सोर्स भएको हुनाले अनि कम्युनिटी राम्रो भएको हुनाले कतिजनाले चाहिँ आफूले साइटको लागि बनायो होइन केही गर्यो अनि त्यसले ल ठिक छ नि त यो त अरूलाई पनि चाहिन्छ होला भनेर ओपन सोर्सै राखिदिन्छ कि फ्री प्लगइनहरूमै राखिदिन्छ कि त्यो ई-कमर्सको एड अन बनाएर फ्री एड अनहरू पनि टन्नै पाउँछ कि होइन त्यो राखिदिन्छ। त्यो कुराहरू सर्च गर्दै अनि त्यसपछि फिगर आउट गरेर युज गर्न सकिन्छ। यो ल मलाई चाहिने यो हो, अलिकति कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नुपर्ने हुनसक्छ किनभने त्यही जेनरिक र स्पेसिफिकको डिफ्रेन्स हो होइन। तर त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो भनेपछि लङ रनमा कुनै पनि मैले एउटा प्रोजेक्ट सिरियसली नै लिएको छु तर ठुलै बनाउँछु भने चाहिँ यु सजेस्ट टु नट गो इन्टु थिम्स। पहिला थिम किन थिमबाट टेस्ट गर तर इभेन्चुली चाहिँ गो एन्ड वर्क विथ द प्रपर डेभलोपरै भन्नुहुन्छ हजुरले। प्रपर डेभलोपर किनभने साइट मेन्टेन गर्नु भनेको इट्स नट simply about adding content. There are a lot of things involved होइन। त्यसै there will be a lot of features involved। सानोतिनो कुराहरू अनि इभेन्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि ल सानोतिनो कुराहरू म डेभलपरलाई दिँदै जान्छु होइन, जहाँ अड्किन्छु त्यो मात्र दिन्छु गर्दाखेरि you'll end up in fact paying more for that website than building it from first through a developer. सो म चाहिँ अहिले हजुरको यो थिम कम्पनीमा छु कि codethemes.co होइन। त्यो कन्टेक्समा जुन पनि मैले जस्तै अब अटो कारको छ होइन, फिट स्टपहरू कति धेरै लयरहरूको लागि थिम छन्। यो सबै चाहिँ भनेपछि एउटा मिडियम स्केल र स्मल स्केल बिजनेसलाई नै टार्गेटेड हो। सो everyone who wants to get a head start होइन, जस्तो तिमीले भन्यो नि म एउटा सानो केही ट्राई गर्छु होइन अनि त्यसो भयो भने बिल्ड गरौँला होइन, अथवा होइन मसँग अहिले पैसा छैन म साइट चाहिँ चाहियो मलाई भने त्यो फोकसको हुन्छ। अथवा कहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेभलोपरहरू नै हुन्छ कि। सो डेभलोपरहरूलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब कस्ट एस्टिमेट गर्ने बेलामा उनीहरूले के गरेको हुन्छ भनेपछि जस्तै हाम्रै कन्टेक्स्टमा भने हामीले के गर्छ भनेपछि तिमीलाई थिम युज गरेर बनाउने साइट कि स्क्रैचदेखि बनाऊँ भनेर उसको बजेटमा पनि त डिपेन्ड हुनु पर्यो नि त। सो अब कुनै थिम युज गर्ने हो भनेपछि डाइरेक्ट थिम युज गरिदियो भने डिजाइन कस्टहरू घट्यो नि त हामीलाई होइन। सो क्लाइन्टलाई पनि अलिक सस्तो पर्न गयो। अब $50 को थिम युज गर्नको सट्टा कसैले $1,500 तिरेर डिजाइन बनाउनु पनि सक्छ किनभने होइन मलाई त्यो जेनेरिक चाहिँदैन मलाई पैसाको प्रब्लम छैन भन्नुहोस् त अब उसले $1,500 तिर्यो नि त होइन, अथवा $500 तिर्यो जति पनि हुनसक्ला होइन। अनि त्यो तिर्यो नि त। अब तर जोसँग पैसा छैन उसलाई त $1,500 बच्यो भने उसले डेभलपमेन्ट कस्टमा एड गर्न मिल्यो नि त। डेभलपमेन्टमा उसलाई जुन प्रोग्रामिङ फिचरहरू चाहियो त्यहाँ एड गर्न मिल्यो। सो त्यसको लागि लिन मिल्यो थिम एउटा बेस त्यो पनि हुनसक्छ त्यसरी युज हुन्छ कि। सो डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा। ओके सो जुन हजुरले यो कम्पनी यो एउटा हजुरको कम्पनी छ codethemes.co होइन, त्यसबाट चाहिँ हजुरले जुन फ्री थिम्स दिनुहुन्छ नि यो मलाई यहाँ कस्तो यो फ्रिमियम अप्रोच क्या दामी लाग्छ त्यसको बारेमा के भनिदिनु न। फ्री थिम दिने तर इभेन्चुअली चाहिँ फ्री थिमबाट मात्र पैसा कमाउने हो कि देयर आर अदर वेज अल्सो यु क्यान मोनिटाइज द्याट एस्पेक्ट? सो बेसिकली फ्री थिम्स चाहिँ बिजनेसकै लागि दिने हो होइन। सो इभेन्चुअल त्यसको इन्टेन्सन भनेको चाहिँ फ्रीमा पनि भयो होइन, एउटा एक तरिकाले कन्ट्रिब्युट पनि गरेको जस्तो हो। तर इभेन्चुअली इट इज अल्सो अ पार्ट अफ मार्केटिङ होइन। अब कहीँबाट त मान्छे ल्याउनु पऱ्यो नि त। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्री थिमहरूमा जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब फिचरहरू जेनरली कम नै हुन्छ कि, कस्टमाइजेसन अप्सनहरू कम हुन्छ, फिचर्सहरू अलिकति कम हुन्छ होइन। सो बेसिक होइन मसँग पैसै छैन म फ्रीमा युज गर्छु भने एटलिस्ट कम्प्रोमाइज गरेर अलिकति भए पनि चलाउनु त पायो नि त, त्यो टाइपको हुन्छ। अनि त्यसपछि प्रिमियममा कस्टमाइजेसन अप्सनहरू धेरै हुन्छ अनि त्यसपछि कन्फिगरेबल अप्सन्सहरू बढी हुन्छ अनि अलिकति फेसिलिटीहरू बढी हुन्छ। सो इभेन्चुअली उसलाई एक पोइन्ट पछि उसको बिजनेस रन हुन थाल्यो भने त उसलाई रियलाइज हुन्छ नि त यो होइन मलाई यो फिचर पनि चाहिएको थियो पुगेन भनेर। अनि त्यसपछि कहाँ जाने त ल यही थिम चलाइरहेको छु यसकै प्रिमियम लिउँ न त। प्रिमियम के छ $59 तिरेर अथवा $65 तिरेर प्रिमियम भयो अथवा $69 तिरेर प्रिमियम भयो। धेरै ठुलो एमाउन्ट होइन नि त तर उसलाई चाहिएको फिचरहरू छ भने त उसले तिर्यो नि त त्यसपछि
त्यहाँ कन्भर्ट हुन्छ एउटा त्यसरी भयो। सो फ्रीमा दिने अलिकति, अनि त्यसपछि टिजर जस्तो हो कि यो, टिज गर्ने अलिकति होइन। त्यसपछि ल तिमीलाई त्यतिले पुग्छ भने पुग्यो होइन, तर पुग्दैन भने हामीसँग अर्को पनि छ है भनेर राख्यो नि त हामीले। सो त्यो अप्सन भयो एउटा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ कस्टमाइजेसनको कामहरू हुन्छ कि। त्यो कस्टमाइजेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अभियसली जेनेरिक थिमले सबैलाई पुग्दैन, अनि जेनेरिक थिमले सबैलाई नपुगिसकेपछि अनि उनीहरूलाई के गर्छ भने चाहिँ पहिला फ्री थिम त लियो, अब उसलाई एउटा सर्टेन फिचर चाहियो। अब त्यो फिचर कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट गराउनु पऱ्यो, किनभने उसलाई त डेभलपमेन्ट आउँदैन। डेभलपमेन्ट कहाँ गराउनु त? अब मसँग दुईवटा अप्सन छ, एउटा कुनै वेबसाइटमा गएर ऱ्यान्डम डेभलपर खोज्ने, अर्को जसले थिम बनाएको उसैलाई बनाइदिए भनेर भन्ने होइन। अब तिमीले चुज गर्यो भने अभियसली जसले थिम बनाएको त्यसलाई चुज गर्छौ नि त पहिला त, किनभने उसैको थिम हो नि त, उसले त्यो थिम इनसाइड आउट बुझेको छ भन्ने हुन्छ नि त। सो त्यो कस्टमाइजेसनको कामहरू आउँछ कि। सो इभेन्चुअली फ्री थिमले कन्भर्ट गर्छ इन सेलिङ प्रिमियम थिम्स अर गेटिङ कस्टमाइजेसन वर्क। अनि हजुरलाई यस्तो यो कस्टमाइजेसन वर्कहरू टन्नै आएको छ यो? इनफ्याक्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लाइक फिगरै भन्नु पऱ्यो भने पनि होइन, आज बिहान मात्र आई कन्भर्टेड वान पर्टिकुलर कस्टमाइजेसन क्लाइन्ट होइन। उसले $59 को थिम चलाएको हो कि हाम्रो होइन। अनि सरी $69 को त्यो रोबोजब भन्ने थिम चलाएको होइन। अब उसलाई कस्टमाइजेसन चाहियो। अब $69 भनेपछि त सानो एमाउन्ट हो नि त एउटा स्टार्टअप सेटअप गर्नलाई होइन। तर उसलाई त्यसमा उसले त्यो थिम युज गर्ने भयो, उसलाई त्यो थिम मन पऱ्यो, तर उसलाई कस्टमाइजेसन चाहियो। अनि कस्टमाइजेसनको कोड माग्यो, हामीले कस्टमाइजेसन कोड गऱ्यो। अब उसले हामीलाई कस्टमाइजेसनको लागि $130 तिर्नु लाग्छ है। सो थिम $69 को मात्रै गयो, तर त्यो थिमको एउटा कस्टमाइजेसन आउने बित्तिकै हामीले कतिवटा थिमको सेल कभर गऱ्यौँ त्यहाँ होइन। सो हजुरको बिजनेसमा चाहिँ दिस जब विल गेट ट्रान्सफर टु हाम्रो कोड पिक्सेल्स होइन? ओके, that's how we deal भनौँ न, that's how we generate income। सो त्यो सेल मात्रै होइन कि इन्कम, कस्टमाइजेसनमा पनि धेरै चिजहरू इन्भल्भ हुन्छ। हुन्छ यो थिम किन्नु चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टको फर्स्ट स्टेज जस्तो भयो एक किसिमले। यस्तो हो, आफूलाई रिक्वायरमेन्टहरू कम छ होइन, अनि त्यसपछि आई क्यान इभेन्चुअली म्यानेज दिस भन्ने हुन्छ नि भन्ने लाग्यो भने चाहिँ थिम इज इनफ एज वेल। अनि त्यसपछि प्लगइनहरू युज गर्यो। थिम त बेसिक डिजाइनको लागि हो नि त, अनि फङ्सनालिटीहरूको लागि प्लगइन युज गर्यो। सो यु क्यान स्टिल त्यति चलाएर पनि काफी हुनसक्छ कि केही पनि गर्नु नपर्ने हुनसक्छ, आफैले त्यतिले म्यानेज गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब रिक्वायरमेन्टमा डिपेन्ड गर्ने हो कि रिक्वायरमेन्ट के हो त, त्यति नै हो कि कति हो। त्यतिले पुग्छ भने पुगिहाल्यो, त्यतिले पुग्दैन भने त्यसपछि चाहिँ डेभलपर चाहिन्छ। ओके, अर्को क्वेसन चाहिँ एउटा वर्डप्रेस डेभलपरले बनाएको थिम चाहिँ अर्को वर्डप्रेस डेभलपरले कतिको मजाले ओभरटेक गर्न सक्छ? जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा $69 को थिम किनेँ, तर अब मलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ आई थट कि मेबी आई वुड रादर गो फर अ फुल टाइम स्टाफमा एउटा वर्डप्रेस डेभलपरै हायर गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कतिको सजिलो हुन्छ? सजिलै छ त्यो पनि। त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि वर्डप्रेसको एउटा थिम डेभलपमेन्टको स्ट्यान्डर्डहरू सेट छ कि, कोडिङ स्ट्यान्डर्डहरू सेट छ होइन थिमको प्लगइनको। सो .org सबमिट गर्ने हो त त्यो पर्टिकुलर स्ट्यान्डर्ड मिट गरेन भने एक्सेप्ट पनि हुँदैन त्यो थिम, त्यो प्लगइन होइन। अनि थिम फरेस्टहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ। तर अब आफ्नैमा गर्न लागेको छ भनेपछि चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन नगरे पनि पायो, मेरोमा राख्न लाग्यो म गर्दिनँ भन्नु पनि पाएँ होइन। तर एउटा बेसिक स्ट्यान्डर्ड त जहिले पनि फलो गर्नु पऱ्यो नि त, अनि थिमै त्यही स्ट्यान्डर्डमा सेट भएको हुन्छ नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि टेक ओभर गर्न चाहिँ सजिलो छ क्या यसमा। यो एउटाले गरेको काम अर्कोले टेक ओभर गर्न सजिलो छ। ओके, सो आई थिङ्क आज चाहिँ एकदमै एउटा लास्टको एउटा क्वेसन छ दाइ, फ्री थिम युज गर्दा फुटर क्रेडिट दिनै पर्ने हुन्छ? ओके, फ्री थिममा यस्तो हुन्छ कि फुटर क्रेडिट दिनै पर्ने हुँदैन होइन, त्यो जरुरी होइन। जिपिएल हो, सो इट्स नट कम्पलसरी। तर कस्तो हुन्छ भनेपछि फ्रीमा दिइरहेछ त एटलिस्ट क्रेडिट ब्याक दियो भने दे एटलिस्ट गेट अ फ्यु भिजिटर्स द्याट माइट कन्भर्ट फर देम होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको सेल हुनसक्छ नि त, 2-4वटा भए पनि सेल आउनसक्छ। सो त्यसको लागि हो एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ कस्तो भनेपछि अब त्यही प्रो फिचर प्रो थिम पनि बेच्नु पऱ्यो नि त। प्रो थिममा चाहिँ अनि त्यसपछि अब त्यो क्रेडिट नदिने हुन्छ, बरु प्रिमियम थिम किनिदेऊ होइन। प्रिमियम थिम किन्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, अनि बरु म फुटर क्रेडिट पनि हटाउने अप्सन दिन्छु भनेर एप्रोच राख्छ कि धेरै जस्तो थिम कम्पनीहरूले। सो
बेसिकली चाहिँ प्रोमा चाहिँ थिम क्रेडिटहरू चेन्ज गर्न दिने अप्सन दिएर हुन्छ, फ्रीमा दिएर त्यो इभेन्चुली के अरे मैले यति गरेको छु त यो मेहनतको सट्टा यति एटलिस्ट राखिदियो भने मलाई भिजिटर आयो, मेरो पोटेन्सियल सेल त हुने भयो नि त भन्ने कुराको लागि हो क्या त्यो। सो कम्पलसरी होइन, तर राखिदिएको राम्रो, किनभने फ्रीमा दिएर चिज हो होइन, एटलिस्ट त्यति क्रेडिट पायो भने पनि हेल्प गर्छ नि त। सो मोर अफ इथिक्सको कुरा यसमा चाहिँ। तर जिपिएल हो, सो यु फ्री टु डु वाट एभर। जिपिएल एज इन जिपिएल इज इन जेनरल पब्लिक लाइसेन्स होइन। जेनरल पब्लिक लाइसेन्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यु फ्री टु डु वाट एभर विथ द कोड अफ द थिम, मोडिफाई एनी वे यु वान्ट एन्ड नट गिभ एनी क्रेडिट एट अल। म हजुरको अहिले यो रोबोजब भन्ने थिममा छु कि होइन, अनि त्यसमा चाहिँ एउटा यो रोबोजब प्रो डेमो 1, प्रो डेमो 2 अनि लाइट भन्ने रहेछ कि 3टा अप्सन। सो यस्तो हो, लाइट भनेको त त्यही रोबोजब फ्रीवाला फ्री भर्सनको डेमो हो होइन। अनि प्रो 1, 2 भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि मल्टिपल दिएको कि डेमोहरू। सो मलाई एउटा टाइपको डिजाइन मन पर्नेले डेमो 1 युज गर्न मिल्यो, अर्को टाइपको डिजाइन मन पर्नेले डेमो 2 युज गर्न मिल्यो, अरू पनि बनाएर राख्न मिल्छ हामीले होइन। सो जतिवटा डेमो पनि बनाउनु मिल्यो कि, अनि डेमो बनायो अनि त्यसपछि अब सबैलाई एकै टाइपको डिजाइन मनपर्छ भन्ने छैन नि त। अब डेमो 1 डेमो 2 भनेपछि एटलिस्ट 2टा टाइपको डिजाइन त बन्यो नि त। सो 2 टाइपमध्ये जुन चाहिँ मनपर्छ मैले त्यो डेमो सेटअप गरेर स्टार्ट गर्न मिल्यो नि त। सो डिजाइनमा पनि अप्सन पाएँ कि। ओके, एउटा यो थिम बेच्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट सिस्टम चाहिँ कतिको ठुलो कुरा हो यो थिम बेच्ने बिजनेसमा चाहिँ? एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, एकदमै। सो सपोर्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले राम्रो सपोर्ट दिन सक्यौ भने त्यो मान्छेहरू एक त कस्टमाइज गर्ने पनि कन्भर्ट हुन्छ, राम्रो फिडब्याक दिने पनि कन्भर्ट हुन्छ। अनि सपोर्ट राम्रो दिन सकेन भने फिडब्याकहरू पनि बिग्रिँदै जान्छ होइन। अनि त्यसपछि इभेन्चुअली अहिले मान्छेलाई भोकल हुन सजिलो छ नि त। अनि त्यसपछि रेटिङ्सहरू बिग्रिने यताउता चान्स पनि बढ्यो है। अनि त्यो बाहेक इफ युआर अलरेडी सेलिङ अ पर्टिकुलर थिम अथवा प्लगइन, अनि त्यसपछि युआर अर्निङ फ्रम इट, इट ओन्ली मेक्स सेन्स द्याट यु प्रोभाइड सर्भिस अल्सो। किनभने त्यो सपोर्ट पायो भने त अनि त्यसपछि त्यो चल्छ, उसले चलेपछि अर्कोलाई रेकमेन्ड गर्छ, अर्कोले रेकमेन्ड गरेपछि अर्कोले किन्छ अथवा फ्रीमै चलाउँछ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट इभेन्चुअली युजरहरू बिल्ड हुँदै गएपछि यु विल ह्याभ अ युजर बेस, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट तिमीले अरूमा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्यो नि त। सपोर्ट चाहिँ जेनरली कस्तो हुन्छ? इमेल सपोर्टै हुन्छ कि फोन सपोर्ट हुन्छ? इमेल सपोर्ट हामीले चाहिँ इमेल सपोर्ट गर्छौँ। कसैले फोन सपोर्ट दिन्छ, तर एकदम रेयर नै छ फोन सपोर्ट होइन। धेरै जसोले चाहिँ इमेल सपोर्टै दिन्छ, टिकेटिङ सिस्टमहरू हुन्छ कि। ओके, सो 24 आवर रिप्लाई हुन्छ? किन भन्दाखेरि अब कोही मान्छेले अब रसियाबाट किन्देला, नेपालसँग टाइम नमिल्ला हजुरहरूलाई यस्तो हुन्छ। कसैले 24/7 नै सपोर्ट छ, 1 आवरमा रिप्लाई गर्छु भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ होइन। तर वी डोन्ट स्ट्रेस आवर सेल्फ, किनभने हामीहरू अहिले रिमोटली त कोभिडले मात्र गरेर हो नि त काम, होइन भने त हामीहरू त इन हाउस नै काम गरेर मान्छेहरू सबै नेपालमै काम गरेर हो होइन। सो युएसको मान्छेले उनीहरूको 12-1 बजी दिउँसोको मेसेज गरिदियो भने त हामीलाई त यहाँ 1-2 बज्यो नि त रातिको। त्यो बेलामा त कसलाई सपोर्ट हेर भनेर भन्ने, कसलाई 1 घन्टामा रिप्लाई गर भनेर भन्ने होइन। द्याट डजन्ट मेक सेन्स नि त। सो हामीहरू के गर्छौँ भने चाहिँ 24 आवरमा रिप्लाई, सो द्याट वे। अनि त्यसपछि त्यो इन्फर्म पनि हुन्छ उनीहरूलाई इन्फर्म भइसकेपछि उनीहरू पनि त्यही एक्सपेक्ट गर्छ, अनि उनीहरूले त्यही एक्सपेक्ट गरेपछि हामीलाई पनि प्रेसर परेन कि तुरुन्तै रिप्लाई गर्ने। But there are companies in the market who offer 1 hour's reply. A lot of them. कतिजनाको त अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको त ठुलो कम्पनीहरूले त अझ झन् त्यो गर्न सक्छ कि, किनभने उनीहरू सपोर्ट स्टाफहरू हायर गर्दाखेरि पनि कोही नेपाल इन्डियातिरको एसिया पेसिफिक रिजनको हायर गर्छ, कोही साउथ एसिया, इस्ट एसिया होइन। अनि त्यसपछि अस्ट्रेलियातिरको, युएसको टाइम जोनको, युरोपको टाइम जोनको, सबै टाइम जोनतिरको हायर गर्छ कि उनीहरूले। त्यो भएपछि त सबै टाइम जोन कभर भयो नि त तिम्रो। अनि एउटा डेभलपर मान्छे एउटा हुन्छ, सपोर्ट गर्ने मान्छे अर्को हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ टेक्निकल कुराहरू सपोर्ट गर्न सक्ला त? बेसिक टेक्निकल नलेज हुन्छ नि त, बेसिक टेक्निकल नलेज। अनि त्यसपछि आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा बेसिक टेक्निकल आइडियाजहरू हुन्छ, त्यतिसम्म सपोर्ट गर्ने हो। सपोर्ट डजन्ट मिन तिमीले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नै पर्छ, नेक्स्ट 1 आवरमा सल्भ गर्नै पर्छ। सपोर्ट ओन्ली मिन्स द्याट यु एड्रेस द प्रब्लम, अनि त्यसपछि सक्ने ठाउँमा तिमीले हेल्प पनि गरिसकेका छौ होइन। अब तर मोर टेक्निकल छ अनि क्यानट बी डन भने यु लेट देम नो। हाम्रो डेभलपरहरूलाई म फरवर्ड गरिदिन्छु, यो चाहिँ अलिक टेक्निकलको मैले सक्ने कुरा होइन। अनि त्यसपछि मेन डेभलपरले हेरेर तिमीलाई रिप्लाई गर्छ। अब त्यो रिप्लाई चाहिँ अब त्यसपछि 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स जति पनि हुनसक्छ।
त्यो डिपेन्डिङ अन द कम्प्लेक्सिटी, डिपेन्डिङ अन डेभलपर एभाइलेबिलिटी, त्यही हो। हुन्छ दाइ, त्यसो भए आई थिङ्क हामीले आजको सेसन चाहिँ अलमोस्ट ऊ गरिसक्यौँ होइन। आज मेबी अलिकति जेनरल ऊ भएर पनि पिपल आर आस्किङ लेस क्वेसन, सो लेट्स ऱ्याप इट अप देन। हुन्छ स्योर। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच दाइ वान्स अगेन। आई नो हजुर अब आई थिङ्क सबैजना कतिजना चाहिँ फ्री होला, तर हजुर बिजी हुन्छ भने मलाई थाहा छ, किनभने यु गाइज अब फुल अन वर्किङ मोड घरै बसेर पनि। सो ओके गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर पार्टिसिपेटिङ, विल सी यू टुमोरो, आइ एम एन्डिङ द मिटिङ है त। राइट, थ्याङ्क यू एभ्रीवान, बाई बाई।